ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੇਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ रेलवे स्टेशनों भी खाली कर दिता गया तो किसान रेलवे स्टेशनों तो बाहर जाके बैठ गए ने, जिस तो बाद उन्होंने धरना बड़े शांतमई तरीके नाल स्टेशनों तो बाहर चल रहा। पर जे रेलवे विभाग की मनीए तो रेलवे के CEO विनोद यादव का कहना है कि जेकर किसी भी शर्त के नाल तुसी ट्रेनां पंजाब दे विच चलाउण दी गल करदे हो तां अजिहा कदे भी संभव नहीं हो सकता। उन्हों का कहना कि कल्लियां माल गड्डियां नहीं, माल गड्डियां दे नाल सवारियां वालियां गड्डियां नूं जेकर इजाजत मिलती है ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ट्रेनां ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਇਸ मौके ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ रेलवे ਦੇ CEO विनोद यादव ਦਾ, आओ पहला सुनते हैं। हमारे जो लोकल रेलवे अधिकारी हैं उनको ये संदेश मिला कि ब्लॉकेड पार्सली खत्म हो रहा है और धीरे धीरे ब्लॉकेड खत्म हो जाएगा और रेलवे अपना ट्रेन ऑपरेशन शुरू करे और कुछ दिनों में स्टेबलाइज हो जाएगा। हमने फिर से जो जनता के लिए और जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है उसके लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए, पंजाब की इंडस्ट्री के भले के लिए, पंजाब की इकोनॉमी के भले के लिए, जम्मू एंड कश्मीर में जो हमारे डिफेंस पर्सनल बैठे हैं उनको कमोडिटीज पहुंचाने के लिए हमने फिर से एक निर्णय लिया कि 22 तारीख को हमने फिर से गुड्स ट्रेन चलाना शुरू कर दिया। और राज्य सरकार से हमको ये बार बार आश्वासन मिल रहा था कि धीरे धीरे स्टेबलाइज हो जाएगा और पूरा ट्रेन ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। 22 से 24 तक जो हमने ट्रेनें चलाई उसमें कई बार ऐसी स्थिति बनी कि गुड्स ट्रेन को कहा गया कि इस पर्टिकुलर स्टेशन पे जा सकती है, ये कमोडिटी जा सकता है। जो हमारे फूड ग्रेन्स थे वो भी कुछ डिपो से जा सकते हैं, कुछ डिपो से नहीं जा सकते हैं। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MLA ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੂਸਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਨਿਰੀਖਣ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਪੂਸਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਚੀਮਾ ਜੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਚੀਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੂਸਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਇਓ ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਘੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਗਾ, ਉਸ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ, ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇਗੇ ਇਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬੜੇ ਆਸਾਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ बड़े घट रेट ते बहुत सस्ते रेटां दे उत्ते घोल तैयार हुंदा गा और जमीन च पा के वो जिहड़ी जमीन की उपजाऊ शक्ति भी वधाई जा सकती आ। सो बहुत अच्छा लग्या क्योंकि असीं ये जिहड़ा तजर्बा इत्थों लिया गा, जिहड़ा मैं समझदा दिल्ली सरकार ते इस इंस्टीट्यूशन दे जिहड़े यत्नां सदके होया गा, इस जिहड़ा तजर्बे नूं असीं पंजाब च लैके जावांगे और पंजाब सरकार नूं बेनती करांगे कि इस तरह की जिहड़ी आ रिसर्च नूं होर अगे वधाया जावे और पंजाब च लागू किया जाए। असीं इस दा जिहड़ा हैगा मटीरियल भी लैके जावांगे ताकि असीं अपने किसानां नूं दे सकीए, उहदा तजर्बा कर सकीए। मैं इस इंस्टीट्यूट के डायरैक्टर साहबान का, विग्यानियों का, सारा का बहुत बहुत धन्यवाद करदा कि जिन्होंने एक बहुत अच्छा घोल तैयार किया गा, जिहदी मैं समझदा पोल्यूशन कंट्रोल करने दे विच सब तो वड्डी मदद जिहड़ी आ दिल्ली नूं मिलूगी, पंजाब नूं मिलूगी, पूरे देश नूं मिलूगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बीते दिनी किसान जथेबंदियां दे वल्लों इस गल दा ऐलान किया गया सी कि पूरे ही भारत दे विच भाजपा के आगूआं का घिराव किया जाएगा, जिसका रंग पंजाब दे विचों हर रोज़ वेखण नूं मिलदा है। तस्वीरां मनोरंजन कालिया ते घर दे बाहर दियां ने, जिथे उन्हां दे घर दे बाहर भी भारतीय किसान यूनियन के आगूआं दे वल्लों धरना प्रदर्शन किया गया ते घर का घेराव किया गया। इस मौके ते मनोरंजन कालिया ते किसान जथेबंदियां ने भी मीडिया के नाल गलबात की है।
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਪਿਛਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਬਾਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਧਰੋਂ ਸਾਡੀ ਅਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਇਹ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ 36-37 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ 38ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ, ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਈਏ, ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ, ਸੋਚਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਦਾਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੰਡਲ ਅਧਿਕਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਸੋਚਣਾ ਤੇ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੀ ਚੁਣਾव ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈ और डिलिमिटेशन प्रोसेस ऑन किया होया। सोचना तो आना है जी। देखो ऐसा है, जमहूरीयत है भारत दे विच, हर एक व्यक्ति नू अपनी गल कहन दा, अपनी गल मनवान दा, अपना रोष व्यक्त करन दा अधिकार है। सो उस नाते किसान भरावां नू भी जिहड़ी गल उन्हां नू किसी गल ते रोष है तो उन्होंने व्यक्त करन दा अधिकार है। देखो ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी किसानां दी पार्टी है और पूरे देश दे विच 2 वारी किसान भरावां दियां वोटां नाल ही भारतीय जनता पार्टी लगातार 2 वारी अक्सरियत च आई और श्री नरेंद्र मोदी जी नूं 2 वारी प्रधानमंत्री बनाया। सो किसानां दे हितां दी पैरा करना भारतीय जनता पार्टी जिहड़ी हैगी है वो जानदी और पूरी तरह पैरा देगी। उन्हां दे हितां नूं कदी भी ओले नहीं होण दित्ता जाएगा। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੈਨੇਟ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਰਗਿਜ਼ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਊਜ਼ ਇਸ ਵਕਤ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੰਦਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਬਾਡੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਦਭੁਤ ਔਰ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ, ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਇਹਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸੈਨੇਟ ਜਿਹੜੀ ਲਾਰਜਰ ਬਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹਰੇਕ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਸ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕੋਈ 46 ਜਿਹੜੇ ਨੇ 47 + 2 ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ 'ਚੋਂ। ਕੁਝ ਐਕਸ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉਹ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿ MHRD ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੋਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਡਿਊ ਟੂ ਸਰਟਨ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜੋ ਕਾਫੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਖੜਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਏਕਾ ਵਿਖਾਉਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਛੱਡ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਾ ਹਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਸੀਨ ਵਾਲੇ ਟੇਲਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮਿਆਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਿੱਗਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਟੇਲਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੁਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮਿਆਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੋਰ ਟੇਲਰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜੀ,
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਹਰ ਵਰਗ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜੀ ਗੱਲ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਦੀ, ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਦਾ ਦੌਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੁਝਾਨ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਈਏ, ਤੇ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਬਣ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਰਡਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਵਾਸਟਾਂ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਸਵਾਉਣ ਆਇਆ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਡੇਲੀ ਧਰਨੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਹੈ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਡਰੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਬਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਫਰਟ ਡਰੈਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਸਵਾਉਣ ਆਇਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਸੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ 26-27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉੱਥੇ 3 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ 5 ਦਿਨ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਵੇਂ ਤੇ ਰੰਗਦਾਰ ਸਵਾਉਣ ਆਏ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਫਿਰ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।